Hello everyone. Today I am going to discuss about the topic is Kirchhoff's current law. In short form, we can call the KCL. Okay. So another one, Kirchhoff's voltage law. The short form is KVL. Okay. They were first described in 1845 by German scientist Gustav Kirchhoff. Okay. In this slide, I will show the picture of Gustav Kirchhoff. Okay. In this class, we learn about the Kirchhoff's laws. Okay. Kirchhoff's current law or KCL and Kirchhoff's voltage law or KVL. Okay. Are the two very important mathematical equalities in electrical circuit analysis. Okay. And many of the electrical circuits are very complex in nature, and the computations required to find the unknown quantities such as voltages, currents, okay, by using the simple Ohm's law. Okay. And also series and parallel combinations, simplifying methods is not possible for the complex solution for the difficult circuits. Okay. So therefore, in order to simplify these circuits, Kirchhoff's laws are used. Okay. These laws are very fundamental analytical tools that are used to find the solutions of voltages and currents in an electric circuit. Whatever it can be, AC or DC, a supply, another supply, ఏదైనా కానివ్వండి. ఓకే. సో డిఫికల్ట్ సర్క్యూట్స్లో అయినా సరే మనం కిర్చాఫ్స్ లాస్ బై యూజింగ్ కేసీఎల్ అండ్ కేవీఎల్ లాస్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఈ ఓమ్స్ లా అండ్ మీకు అండ్ సిరీస్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఇవన్నీ ఎప్పుడంటే ఓన్లీ సింపుల్ సర్క్యూట్స్కి మాత్రమే మనం చేయగలం. ఓకే. సో డిఫికల్ట్ సర్క్యూట్స్లో కొంచెం డిఫికల్టీ పెరిగేటప్పటికి మనం ఆ ఓమ్స్ లా, సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, సింప్లిఫైయింగ్ మెథడ్స్, కరెంట్ డివిజన్ అండ్ వోల్టేజ్ డివిజన్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. Okay. So by using Kirchhoff's laws of is nothing but Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law, we can calculate easily at any difficult circuits. Okay. ఎటువంటి డిఫికల్ట్ సర్క్యూట్ అయినా కానీ మనం ఈ లాస్ యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. అనదర్ మోర్ ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి. వాటిల్లో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay. The elements in the electric circuit are connected in numerous possible ways. Thus, to find the parameters in an electrical circuit, these laws are very helpful. Okay. Before we are going to discuss about the Kirchhoff's laws, we learned some topics. Okay. We have to consider some of the terms related to the electric circuits. Okay. These are node, branch, loop and mesh. What is meant by node and what is meant by branch and what is meant by loop and what is meant by mesh. Okay. First of all, కేవీఎల్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి, కేసీఎల్లో కానీ కేవీఎల్లో కానీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే కొన్ని వర్డ్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. First word is nothing but node. Okay. Node or junction is a point in the circuit where two or more electrical elements are connected. Okay. This specifies a voltage level with a reference node in a circuit. Node ante enti? Okay. First thing, node కానీ another word లో మనం దాన్ని junction అని కూడా అంటాం. Okay. Node or junction is nothing but is a point, just it indicated a point in the circuit where two or more electrical elements are connected. Two or more. Okay. two లేదంటే ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం నోడ్ అంటాం. ఓకే. దిస్ స్పెసిఫైస్ ఏ వోల్టేజ్ లెవెల్ విత్ ఏ రిఫరెన్స్ నోడ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్. ఓకే. సో మీకు ఒక ఫిగర్ చూపిస్తాను. హియర్ సో టూ ఆర్ మోర్, ఇక్కడ మనకి ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్ అనేది యూస్ చేసాము
అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ యూస్ చేసాం, ఎక్కడ ఒక ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ మనకి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి చూడండి, ఒకదానికి ఒకటి ఒక లైన్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ లైన్ కాకుండా ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూసారా మీరు, సో ఈ పాయింట్స్ని నోడ్ అంటాం. ఓకే, సో 2 or more meeting point is called node. Okay, meeting point of elements, okay, circuit elements. And next, branch means the continuous conducting path between two junctions which contains electrical element in a circuit is referred as a branch. Branch means it is a continuous conducting path between two junctions. Okay, node ante manam em cheppukunnam, 2 or more branches is nothing but not like that. 2 or more electrical circuit elements meeting point is called node. Okay, so ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఆ నోడ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, సో వాటిల్ని మనం బ్రాంచ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ ఒక పాయింట్ ఒక నోడ్కి అనదర్ పాయింట్ ఇంకొక నోడ్కి మధ్యలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా, సో ఆ ఇన్ బిట్వీన్ దాన్ని బ్రాంచ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ లూప్. లూప్ మీన్స్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ a loop is an independent closed path in a circuit that follows the sequence of branches in such a way that it must start and ends with the same node, and it is should not touch any other junction or node more than once. Okay, ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో లూప్ అంటే ఒక స్టార్టింగ్ ఒక నోడ్ దగ్గర నుంచి ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయితే, ఓకేనా, సో ఆ ఎండింగ్ పాయింట్ నోడ్ అనేది మనకి సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ an electrical circuit a loop is independent of closed path. ఓకే, లూప్ అంటే ఒక క్లోజ్డ్ పాత్. ఓకే, దీన్ని ఒక లూప్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇట్లా క్లోజ్డ్ పాత్గా మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లూప్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ దట్ ఫాలోస్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. మనకి ఒక బ్రాంచెస్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక బ్రాంచ్లో ఒక లూప్, అనదర్ 2 బ్రాంచెస్కి మనం ఇంకొక లూప్ని అలా ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో branches in such a way that it must start and ends with the same node. ఓకే, ఏ నోడ్ దగ్గర నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో అండ్ ఆ లూప్ ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుందంటే అదే స్టార్టింగ్ నోడ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ నోడ్ దగ్గరికే వచ్చి లూప్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ టచ్ ఎనీ అదర్ జంక్షన్ ఆర్ నోడ్ మోర్ దాన్ వన్స్. అది తప్ప మనకి పక్క సర్క్యూట్లో ఇంకొక నోడ్ని టచ్ అవ్వదు ఒక లూప్ అనేది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లూప్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటే లూప్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఇట్లా తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ రెసిస్టర్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో సమ్ రెసిస్టర్ విల్ టేక్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ సర్క్యూట్ 2 loops. First loop is loop 1 and this is the another loop 2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏ పాయింట్ మనకి పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ నుంచి మనకి పవర్ సప్లై అనేది సర్క్యూట్కి ఇలా వెళ్తుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం లూప్ అనేది తీసుకుంటే సో ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఒక లూప్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ లూప్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇది సెకండ్ లూప్ అవుతుంది. క్లోజ్డ్ పాత్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక గ్రూప్గా కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటర్నల్గా మనం లూప్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మెష్. మెష్ మీన్స్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ మెష్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లూప్ బట్ does not contain any other loop in the interior. ఓకే, సో మనం ఎలక్ట్రికల్గా మనం చేసేటప్పుడు మెష్ లూప్గానే
పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో in the electrical circuit, mesh is a loop that does not contain any other loop in the interior. Okay, it does not contains any other loop. Okay, so that is nothing but mesh. See here, mesh and node and branch representation figure. Okay, so next, what is meant by the Kirchhoff's law? Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. What is the Kirchhoff's current law? Okay, first, this is also called as the law of conservation of charge, because charge or current cannot be created or destroyed at the junction or node. Okay, so it states that the algebraic sum of currents at any node is 0, and the currents entering at a node must be equal to the sum of currents out of the node. Kirchhoff's current law means ఒక జంక్షన్ ఆర్ నోడ్ దట్ ఒక సర్క్యూట్లో ఒక నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ నోడ్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ నోడ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? 2 or more branches meeting point. ఓకే, 2 or more branches మీటింగ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ నోడ్. అంతే కదా. నోడ్ అంటే ఏంటి మనకి? 2 or more branches or 2 or more electrical elements combined together to form a node. ఓకే, సో అలాంటివి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ అనేవి కలిపి మనకు ఒక నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందంటే, ఆ నోడ్ దగ్గర మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్, ఆ నోడ్ దగ్గరికి ఏ కరెంట్స్ అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాయో అలాగే కొన్ని కరెంట్స్ ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లీవ్ అవుతూ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో సమ్ కరెంట్స్ అనేది సర్క్యూట్లోకి ఇంటర్నల్గా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్లేస్ చేసాము. సో ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది మనకి సో ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది. సో ఎలిమెంట్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడికి లీవ్ అవుతుంది. అనదర్ సోర్స్ ఆల్సో ఇక్కడ అప్లై చేసామనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎంటర్ అవుతుంది నోడ్ దగ్గరికి కరెంట్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేసాం, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేసాం. సో అట్లా మనకి సోర్స్ ఉన్న సైడ్ నుంచి కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే ఎలిమెంట్స్ ఉన్న వైపుకి కరెంట్ అనేది లీవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ కిర్చాఫ్స్ లా కరెంట్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ఒక నోడ్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ నోడ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ద లివింగ్ కరెంట్స్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్, ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ లివింగ్ ఎట్ దట్ నోడ్. ఓకే, ఆ నోడ్ దగ్గర నుంచి పర్టికులర్ ఏ నోడ్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఆ నోడ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ equal to sum of entering currents equal to the sum of living currents. Okay, this is nothing but the Kirchhoff's current law. And enter అవుతున్న కరెంట్స్ లీవ్ అవుతున్న కరెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్కి మనం పాజిటివ్ సైన్ ఇస్తాం, ఎందుకంటే అవి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దే విల్ గివ్ ద పాజిటివ్ సప్లై. సో లివింగ్ కరెంట్స్, ఆ నోడ్ దగ్గర నుంచి లీవ్ అవుతున్న కరెంట్స్కి మనం నెగిటివ్ సింబల్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎంటర్ అవుతున్నది కరెంట్ అంటే అది దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ సింబల్, అండ్ లివింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ని చూద్దాం. సో సీ హియర్, ఇది మనం ఒక నోడ్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ నోడ్ దగ్గరికి మనకి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ ఏమేంటి ఒకసారి చూడండి. సో I1, I2, I3, I4, I5 5 బ్రాంచ్ కరెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సీ హియర్, I1 కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది, అండ్ I2 కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి లీవ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో I2 కరెంట్ లీవ్ అవుతుంది, అండ్ I3 కరెంట్ కూడా మనకి నోడ్కి ఎంటరే అవుతుంది, అండ్ I4 కరెంట్ అనేది కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో I5 కరెంట్ మాత్రం మనకి లీవ్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 కరెంట్స్ అనేవి లీవ్ అవుతున్నాయి అండ్ 3 కరెంట్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I1, I3, I4 3 కరెంట్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి నోడ్కి, అండ్ I2 అండ్ I5 ద బోత్ కరెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ ఎట్ దట్ జంక్షన్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తున్నామో చూడండి. ఓకే, ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ చూడండి, I1, I3, I4 3 కరెంట్స్ I1, I3, I4. సో see here,
I1 plus I2 plus I3. Okay, sum of entering currents equal to the sum of living currents. Okay, so living currents means I2 current leave అవుతుంది, I5 current leave అవుతుంది. So that is equal to I2 plus I5. Okay, so this is the expression by using the Kirchhoff's law. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ ఈక్వేషన్లో మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ చూడండి, I1 అనేది మనం ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ సైన్ ఇచ్చాం, అండ్ I2 అనేది లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. See here, I3 is also entering, so that's a positive symbol, and I4 also entering, so that is also positive symbol, and I5 is leaving, so that is the negative symbol. సో ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకురండి. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి? సో I2 అండ్ I5 అనేది మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే, సో I2 అండ్ I5 ఈ టూ టర్మ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? I1 ప్లస్ I3 ప్లస్ I4 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I5. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ మనం ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా మనం సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ లివింగ్ కరెంట్స్ అయినా అనొచ్చు. సో టోటల్ కరెంట్స్ ఇన్ దట్ నోడ్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అనైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. టూ డెఫినేషన్స్లో మనం ఈ కేసీఎల్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఎట్ దట్ నోడ్ పాయింట్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నాము అంటే, సో ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ పాజిటివ్ సింబల్ అండ్ లీవ్ అవుతున్న కరెంట్స్కి నెగిటివ్ సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా ఎలా చెప్పుకుంటామంటే, sum of entering currents equal to the sum of living currents. Okay, this is nothing but the Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law. Okay, once again I will repeat what is the Kirchhoff's current law. Okay, so Kirchhoff's current law means, the definition of current law, Kirchhoff's current law is the total current or charge entering a junction or node is exactly equal to the charge or current leaving at that node. Okay, so the total current or charge aina mention cheyochu, current aina mention cheyochu, no problem at all. Total current entering at a junction or node exactly equal to the charge or current leaving at that node. Okay, in other words, we can also tell that statement, the algebraic sum of all the currents entering or leaving at a node must be equal to 0. Okay, so ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్లో ఏదైనా మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ లివింగ్ కరెంట్స్ అయినా అనొచ్చు, లేదంటే టోటల్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0 అనైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. Okay, so that is nothing but the Kirchhoff's current law. Total current or charge entering at a junction is equal to the current leaving at that junction. Okay, next we are going to discuss about the Kirchhoff's voltage law. That is nothing but Kirchhoff's second law అని కూడా అంటారు. Okay, Kirchhoff's voltage law means it states that in any closed loop or network, the total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drops within the same loop. Okay, which is also equal to 0. In other words, the algebraic sum of all voltages within a loop must be equal to 0. Okay, Kirchhoff's voltage law states that in any closed loop, ఒక closed loop ఏదైనా తీసుకోండి, ఇన్ ఏ నెట్వర్క్, ఒక నెట్వర్క్లో మనం ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో ఉండే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వోల్టేజ్ ఎలిమెంట్
పర్టికులర్గా ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండి, రెసిస్టర్ అవ్వండి, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండి, సో sum of all voltage drops at that elements equal to 0. okay, so that is nothing but KVL. KCL అంటే ఏంటంటే ఆ నోడ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ అండ్ లివింగ్ కరెంట్స్ యొక్క సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో కేవీఎల్ ఏం చెప్తుందంటే, కేవీఎల్లో సో ఒక సర్క్యూట్లో ఒక క్లోజ్డ్ పాత్లో సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అంటే పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ దగ్గర మనకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది కదా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు. సో అలా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అట్ దట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ టోటల్ అట్లా ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, కేవీఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వోల్టేజెస్ విత్ ఇన్ ఏ లూప్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు 0. KCL states that the algebraic sum of all currents entering or leaving currents at that node is equal to 0. Okay, సో కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, సో ABCD అనేవి 4 నోడ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. సో రెసిస్టర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఒక లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ లూప్లో వోల్టేజ్ అక్రాస్ AD దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ అండ్ AB దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ అండ్ BC దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ అండ్ CD దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అరౌండ్ ద లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే VAB ప్లస్ VBC ప్లస్ VCD ప్లస్ VDA ఈక్వల్ టు 0. VAB ఈజ్ నథింగ్ బట్ AB అక్రాస్ AB దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ని మనం VABగా రిప్రజెంట్ చేసాం. And across BC that voltage is nothing but VBC, and across CD that voltage we can assume that VCD, and the voltage across VAD that is nothing but we also call as VDA. Okay, so the sum of all voltages equal to 0, that is nothing but VAB plus VBC plus VCD plus VDA equal to 0. So that is nothing but sum of voltages in the circuit is equal to 0. Okay, so that is nothing but the Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Okay, problems by using Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law ela cheyalo chuddam. Okay, so first we take a small problem, that is nothing but find the magnitude and the direction of the unknown currents in figure. Given values are I1 equal to 10 amps, I2 equal to 6 amps and I5 equal to 4 amps. These 4 values are given here. Okay, so take the circuit. In that circuit the current flowing through this side. Okay, so see here I1 current is there, and I1 current split into 2 parts, that is nothing but I2 and I4. By using KCL is nothing but Kirchhoff's current law states that entering currents is equal to the sum of entering currents is equal to the sum of leaving currents. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్స్ ఏంటిది, ఓన్లీ I1 కరెంట్ ఒక్కటే ఎంటర్ అవుతుంది, అండ్ లీవ్ అవుతున్న కరెంట్స్ ఏంటి I2 అండ్ I4. సో I1 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I4. ఓకే, సో I2 ప్లస్ I4 ఇది ఒక ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, అట్ నోడ్ ఏ దగ్గర, నోడ్ ఏ అనేది ఒక నోడ్. సో ఆ నోడ్ ఏ దగ్గర మనం KCL అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ I1 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I4. We know that I1 value and I2 value also ఇక్కడ substitute చేయండి. Okay, here we can substitute the I1 and I2 values, we get the I4 value. Okay, so I1 value 10 and I2 value 6, substitute in this equation. So I4 is equal to 10 minus 6, that is nothing but 4 amps current. I4 value మనం find out చేసాం, that is nothing but 4 amps. Okay, so again see here I2 current flows in that branch I5
and here also divided into I3 and I4 కరెంట్ అనేది అగైన్ మనకి డివిజన్ ఆర్ ఎటువైపు నుంచి వస్తుంది అనేది డైరెక్షన్ మనం చెప్పలేము. ఇన్ కేస్ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది అంటే ఈ I3 వాల్యూ డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెగిటివ్ వాల్యూ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ డైరెక్షన్ రివర్స్. ఓకే, సో I6 కరెంటు ఇట్లా రెండు కలిపి I5 అండ్ I6 కలిపి మనకి I7గా ఫ్లో అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్లో చూసుకున్నట్లయితే సో I1 ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్ అండ్ I7 టోటల్గా ఈ సర్క్యూట్ అంతా ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ యాడ్ అయిపోయి వస్తున్న కరెంట్ I7. సో మనం దాన్ని ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, I1 ఈక్వల్ టు I7. ఓకే, సో టోటల్గా సర్క్యూట్కి ఎంటర్ అవుతున్న కరెంట్ I1 అండ్ సర్క్యూట్ నుంచి లీవ్ అవుతున్న కరెంట్ I7. ఓకే, ఈ మధ్యలో మనకి డీవియేషన్స్ ఎన్నవన్నా అవ్వనివ్వండి, సో ఫైనల్గా మళ్ళీ యాడ్ అయ్యి టోటల్ కరెంట్ మొత్తం I7గా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ఆల్సో రిప్రజెంట్ దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ I1 ఈక్వల్ టు I7. ఓకే, సో ఎట్ నోట్ బి దగ్గర తీసుకోండి. ఎట్ నోట్ బి see here ఎట్ నోట్ బి దగ్గర నుంచి చూస్తే మనకి ఎట్ నోట్ బి దగ్గర KCL అప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుంది, I2 అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, I3 అండ్ I5 రెండు కరెంట్స్ లీవ్ అవుతున్నాయి. సో I2 కరెంట్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I5. ఓకే, సో I3 ప్లస్ I5 దీని నుంచి మనకి I2 వాల్యూ తెలుసు అండ్ I5 వాల్యూ తెలుసు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి I3 వాల్యూ వచ్చింది. I3 ఈక్వల్ టు we got the value is 6 minus 4. ఓకే, సో I2 వాల్యూ అనేది 6, I5 వాల్యూ 4. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6 minus 4 I3 వాల్యూ is 2 amps. ఓకే, అండ్ ఎట్ నోట్ సి we apply the KCL. నోట్ సి దగ్గర మనం ఈ సి దగ్గర పాయింట్ దగ్గర మనం KCLని అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. I6 కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ I5 కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో I7 అనేది లీవ్ అవుతుంది. సో లీవింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ లివింగ్ కరెంట్స్. ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I5 అండ్ I6. లివింగ్ కరెంట్ I7. సో I5 ప్లస్ I6 ఈక్వల్ టు I7. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి నోట్ సి దగ్గర మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. I7 ఈక్వల్ టు I5 ప్లస్ I6. we know the value of I5 and I7 also. ఎలా అంటే I7 ఈక్వల్ టు I1 అని కదా మనకు తెలుసు. సో I1 వాల్యూ 10 amps అయితే మనకి I7 వాల్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది, 10 amps అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటి, I7 వాల్యూ తెలుసు ఈ సర్క్యూట్లో అండ్ I5 వాల్యూ తెలుసు. సో I6 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో I6 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, I7 మైనస్ I5. సో I7 అంటే ఎంత, 10 amps. I7 మైనస్ I5 అంటే 4 amps. 10 minus 4 that is nothing but 6 amps. ఓకే, సో I6 వాల్యూ 6 amps వచ్చింది. సో ఫైనల్గా అన్ని వాల్యూస్ మనం కనుక్కున్నాం కదా. I3 వాల్యూ, I4 వాల్యూ, see here I4 వాల్యూ. ఓకే, 1 minute. see here I1 I2 వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు మనకి. I3 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 2 amps. I4 వాల్యూ 4 amps అండ్ I5 వాల్యూ ఇచ్చేసారు మనకి అండ్ I6 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అండ్ I7 వాల్యూ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వస్తుంది 10 amps, అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. ఓకే, సో మనకి టోటల్ కరెంట్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి కదా. సో కింద ఫైనల్గా మనం రిజల్ట్ ఏమేమి కరెంట్స్ మనకి ఎంత వచ్చినాయి అనేది ఈక్వేషన్ రూపంలో మనం కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఓకే, సో I1 ఈక్వల్ టు I7 కాబట్టి అది 10 amps వచ్చేసింది అండ్ I2 వాల్యూ 6 amps. వాళ్ళ క్వశ్చన్ మనకి ప్రాబ్లం నుంచే వచ్చేసింది. we find out the values of I3 that is nothing but 2 amps and I4 value is nothing but 4 amps and I5 value is given in the circuit. I5 equal to 4 amps and I6 equal to 6 amps. Okay, so final ga manam anni branch lo unde current values find out chesam by using KCL. Okay,
సో కేసీఎల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇలా ఉంటాయి. ప్రతి కేసీఎల్ మీద కంప్లీట్గా ప్రాబ్లం ఉంటుందని లేదు. ఓకే, మనం సర్క్యూట్లో యూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి కొన్ని ఈక్వేషన్స్లో మనం కేసీఎల్ యూస్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ని రాసుకుంటాం. అండ్ ఫర్దర్ మోర్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఇట్లానే ఉంటుంది అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో అని చెప్పలేను. ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేస్లో యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది మీకు వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ద KCL, Kirchhoff's current law. Okay, so in the next class we are going to discuss about the problems on KVL. Okay, thank you.